ओम शांति 1 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे परचिंतन छाड़ी निजर कल्याण कर। तुम्हें सुनातुल्य होई अन्य को रास्ता देखाओ। परचिंतन छाड़ी निजर कल्याण कर। तुम्हें सुनातुल्य होई अन्य को रास्ता देखाओ। प्रश्न जेउमाने सर्वदा अशरीरी हेबार अभ्यास करुछंती सेमानकर मुख्य लक्षण सुनाओ। जेउमाने सर्वदा अशरीरी हेबार अभ्यास करुछंती सेमानकर मुख्य लक्षण सुनाओ। उत्तर सेमाने हठ द्वारा अर्थात बलपूर्वक निजर कर्मेंद्रिय गुड़ी को वश करती नहीं, किंतु तांकर कर्मेंद्रिय स्वतः शीतल होई जाई थाए। आमे आत्मा माने भाई भाई अटू एही स्मृति सेमानकर स्वतः रही थाए। देह भान तुटिबाकु लागि थाए, नाम रूपर निशा समाप्त हेबाकु लागि थाए, अन्य मानकर स्मृति आसी न थाए। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा केवल स्नेहर सागर नुहंती, ज्ञानर सागर भी अटंती। ज्ञान एवं अज्ञान, ज्ञान को दिन अज्ञान को राति कहुए। ज्ञान अक्षर ही शुभ, अज्ञान अक्षर अशुभ अटे। अधाकल्प है ज्ञानर प्रालब्ध, अधाकल्प अज्ञानर प्रालब्ध। अज्ञानर प्रालब्ध है दुख, ज्ञानर प्रारब्ध है सुख। यह बुझिबा बहुत सहज कथा। दिन हेउछि ज्ञान, राति हेउछि अज्ञान। एक कथा मध्य केही जानि नाहंती। ज्ञान काहाकु कहा जाउछि एवं अज्ञान काहाकु कहा जाउछि। एहा हेला बेहद्र कथा। तुमे समस्तंकु बुझाउछ ज्ञान कौन और भक्ति कौन। ज्ञान द्वारा तुमे पूज्य हेउछ। जेबे पूज्य होई जाउछ तेबे पूजार सामग्री को जानि जाउछ। जेते सबु मंदिर आदि अछि तुमे जानिछ जे ए सबु स्मारकी अटे। तांकर जीवन कहानी कौन ताहा तुमे जानिछ। जे पूजा करने को जाउछंती सेमाने निजे जानि नाहंती। पूजा को भक्ति कहा जाए। भगवान को भक्तंक सह भेटिबाकु हेबो भक्तिर फल देबा पाई। तेणु भगवान ही आसी पूजारी रु पूज्य कराउछंती। पूज्य सत्य जुगरे, पूजारी कली जुगरे थांती। तुमे माने जानिछ जे आजि कौन अछि काली कौन हेबो। विनाश तो निश्चय हेबो। जे कौनसी समय रे भी होई पारे। प्रस्तुति चलीछि। गायन मध्य रहिछि अनेक प्राकृतिक विपर्यय मध्य हेबो। एक कथा तो लेखि देबा उचित। गृह युद्ध और प्राकृतिक विपर्यय एहाको कौनसी ईश्वरीय विपर्यय कुहा जाई पारिबो नाही। एहा तो ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। जहा फलरे प्राकृतिक विपर्यय सबु आसीबो एमाने विनाशरे मध्य साहाय्य करिवे। मुसळ धारारे वर्षा हेबो, भोकरे मरिबे, भूमिकंप आदि सबु हेबो। एहा द्वारा ही विनाश हेबो। पिला माने जानिछंती एहा तो निश्चय हेबो। नहेले सत्य जुगरे एते अल्प संख्यक मनुष्य किपरि रहिबे। निश्चय समग्र विनाश हेबो। पिला माने भल भाबरे जानिछंती एही सबु वस्त्र धुआ हेबो। एहा हेउछि बेहद्र विशाल मेसिन। गायन रहिछि मैला अर्थात विकारी अशुद्ध आत्मा को परमात्मा शुद्ध बा पवित्र करुछंती। एही लुगापटार कथा नुही, एहा हेला शरीरर कथा। आत्मा मानकु जोग बल द्वारा धोइबाकु हेबो। वर्तमान पांच तत्व तम प्रधान होइथिबारु शरीर मध्य एहिपरि हेउछि। पतित पावन बाबा आसी पावन कराउछंती। आउ सब विनाश होइजिबो। तुमे जानिछ जे पावन किपरि हेउछंती। बहुत सहज रास्ता बताउछंती। मनुष्य माने तो किछि हेले भी बुझु नाहंती। जेउ जेउ स्थान रे भक्ति यज्ञ आदि हेउछि सेठाकु जाई बुझाइबा आवश्यक। जे जहाँकर तुमे भक्ति करुछ तांकर जीवन कहानी बुझिबा द्वारा ही तुमे देवता होई परिबो। सेमाने किपरि जीवन मुक्ति पाइले आसी बुझ, तेबे तुमे मध्य जीवन मुक्ति पाई परिबो। मंदिर रे बसी जीवन कहानी बुझाइले भल भाबरे बुझिबे।
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି? ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଆଦି କୁହାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପାଠ ଚାଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, କରାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ କରନ କରାବନହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ କରେ ଏବଂ କରାଏ। ପ୍ରେରଣାକୁ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କରନ କରାବନହାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କରାଇବେ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ତ ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବେ ହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ନିରାକାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିପରି କରିବେ? ସିଏ ତ କରାଇଥାନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁରଲି କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିସାରିଛ। ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେବ? ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ନା। ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। କେହି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କହିବେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରାଲବ୍ଧ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଲବ୍ଧ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ବୁଝାଇବାର କଥା। ତୁରନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ପରେ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ସବୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଶୁଣିବ ଅଗ୍ନିକଣା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଘର ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବେ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ପକାଉଛି। ଏହିପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, ସମୟ ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ପତିତ କରାଉଛି। ବିକାର ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିକାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ବାସନ ମାଜିବା ଭଲ। ବରଂ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ହିମ୍ମତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। 5 ବିକାରର ରୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେଲଣି।
କଳିଯୁଗୀ ବିକାରୀ କୂଳ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ। ପୁଣି ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ଆମକୁ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗରେ ରହୁଛୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। କେବଳ ବାବା ଓ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ୟାଦ କର। ଏତିକି ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଅଲ୍ଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏତିକି ବି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଆମର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅନେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭାଇ ବି ଅଟ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ଏହା ହିଁ ମେହନତ। ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ରହୁ। ଶରୀର ନଥିଲେ ବିକାରୀ କିପରି ହେବ? ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନ ରହୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଚାଲିବ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଔଷଧ ଖାଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ହଟ୍ ଯୋଗ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯେତେ ଯେତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଚାଲିବ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତି ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେବେ ନା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକ ମେହନତ ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ମେହନତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ବିକାରରେ ଗଲେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଯାଉଛି। କୁମାରୀ ରହିବା ଭଲ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଅଧର କୁମାରୀ ନାମ ଲାଗିଯିବ। ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେବ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପର ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଯୁଗଳ ହେବା ପରେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନର ପୁରା ପରାକାଷ୍ଠା ଦରକାର। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରର ତାପ ଲାଗିଲେ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୁମାରୀ ରହିବା ବରଂ ଭଲ। ଅଧର କୁମାରୀ ହେବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରିବ? କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ। ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ କରିକି ଦେଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। 2 ଜଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। କୁମାରୀ ହେଲେ ଏକା ରହିବେ। 2 ଜଣ ହେଲେ ଦ୍ୱୈତମତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ। କୁମାରୀ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପାରିବେ। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଜାଲ ବିଛାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମର ଟେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କହ୍ନେୟା ନାମର ମହିମା ରହିଛି ନା। କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ରହିଥାଏ। କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପରଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର। ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କର ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ଅନ୍ତ ସମୟର ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ବାବା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ବିଜୟ ବା ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ନିଜର ବିଜୟ ବା ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ବା ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ବି ରେଖା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଭିତରେ ଭାବନା ଏବଂ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବା। ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ଭିତରେ ଭାବନା ଏବଂ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ହିସାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜ ଅଟେ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାର ସଂସ୍କାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଆଧାର ମନ ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ରୂପକ ଲଗାମକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅପବିତ୍ରତାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।